how you can easily remember the names, electronic configuration, trends in the chemical properties and the anomalous behavior of the p block elements in one shot. So just follow the whatever I am going to tell you very closely. Take your notebook, take a pen, write along with me whatever I am going to tell you, and solinde nee adu eludhu. It will be very easy for you to remember that. Okay, so first I am going to tell you sort of poem madri or mnemonics I am going to tell you. That is, the first one we call it as Bok Nof Ne. Bok Nof Ne. Bok Nof Ne. Because I will be using this term quite often during this chapter. அதனால நீயும் அதை மனசுக்குள்ளே சொல்லிகிட்டே பண்ணேன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்றது உனக்கு புரியும். Okay, so this will be your group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, then 13, 14 you have studied in your 11th standard. Now we will be focusing only from group 15 to 18. So the group 15 is N, Po, As, An, B. N, Po, As, An, B. N, Po, As, An, B. O, Se, Te, Po. O, Se, Te, Po. O, Se, Te, Po. Then Fluk, Clo, Broid, At. Fluk, Clo, Broid, At. He, Near, Cry, Zarad. So don't worry about the symbol. That here I am only trying to give you the how to remember the names of the p block elements. Okay, I'll repeat once again. Bok Nof Ne are the first element in the all the groups of the p block elements. Then 13, 14 we don't focus. We focus only from 15 to 16. Then 15, group 15, N, Po, As, An, B, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. So antimony will be Sb. Antimony will be Sb. B is bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Then group 16, Osetepo. Osetepo. You tell 3-4 times. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay. Then fluclobroidat. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Astatine we don't study because it's not a very important element and relatively unstable and other things. So we don't focus on that. Then group 18. He, near, cry, zarad. He, near, cry, zarad. So if you can remember, you can write it like this. That is N, Po, As, An, B. N, Po, As, An, B. Osetepo. And then fluclobroidat. And then he, near, cry, zarad. He, near, cry, zarad. So you just tell this 3-4 times and you will remember the elements. Okay, so now you can remember the elements. I will just say one more time. N, Po, As, An, B, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Osetepo, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Fluclobroidat, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. He, near, cry, zarad. Helium, near, argon, krypton, xenon, radon. So now you remember the names of the elements. Okay, then we will go to the electronic configuration of the elements. Now you know that the electronic configuration of this, you should remember the atomic number. Atomic number for nitrogen is 7, this is 8, this is 9, this is 10. Okay, so first element you can easily remember because you would have studied in your 10th standard itself. Then you write it along with me. You keep writing it so that it will be easy for you to write. Now helium is 2. So 2 plus 8 will be 10. Then 10 plus 8 will be 18. 10 plus 8 will be 18. Then 18 plus 18 will be 36. 18 plus 18 will be 36. Okay, then 36 plus 18 will be 36 plus 18 will be
54. 54. Then 54 plus 32 will be 86. 54 plus 32 will be 86. Okay. Then in the same way we write for all the other elements. So the second you add 8 here. So plus 8 will be 15. Then plus 18 will be 33. Then plus 18 will be 51. Plus 18 will be, this is plus 18 will be 51. And then plus 32. Plus 32 will be 83. Plus 32 will be 83. So quickly write for the other groups. Group 16, 17. Quick on Mari. You can write it in easy way also. But if you remember these numbers. Remember these numbers. These numbers are very important. So these numbers are called as magic numbers. Magic numbers. So you remember this. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷெல் கான்ஃபிகரேஷனில் உனக்கு வரும். If you remember the shell configuration, you have the K shell, L shell, M shell, N shell. The formula is 2n square. So 2n square means K shell is first square. So 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square, 2 into 4 square. That you know. That you would have studied in 9th standard itself. So it will be 2. 2 into 4 square will be 8, 2 into 3 square will be 18, 2 into 4 square will be 32. That's what gets repeated here 2 times. 8, 8, 18, 18, 32. Then one more 32 we will be writing it. So then the next element will be again 32. So that will be 118, last element. 118, and therefore this will be 117, and therefore this will be 116, and therefore this will be 115. So what will be the symbol, IUPAC symbol that we have studied? 1 means un means u, 1 means 1, u, 5 means Pentium. So 1 means un, 2 means by. This you would have studied in 11th standard itself. Then 5 means Pentium. So again you have this un hexium, un hexium, un heptium, un heptium, and then un octium, un octium. So you don't have to just remember there are 2 versions of the names of this element. American இதில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதில் சயின்டிஸ்ட் நேமோடு கொடுத்துருப்பாங்க. இது உனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் எந்த எலமெண்ட்டுன்னு மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன்னா இட் இஸ் ஓகே, பட் அதர்வைஸ் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் நேம் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர். ஸோ 83 + 32, 83 + 32. ஸோ எல்லாத்துலேயும் அந்த 32 ஆட் பண்ணே என்ன ஆகும்? 8 +, ஸோ திஸ் வில் பி 16, திஸ் வில் பி 34, திஸ் வில் பி 52, this will be 84. Similarly 17, 35, 53, and then 85. That's all. So now I think you can remember the name, remember the atomic number of all these elements. So எல்லாரும் இதை வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் நான் சொல்லும்போது கூட எழுதிண்டே வாங்க. Then it will be easy for you to remember the atomic number of all the p block elements in one shot. So all you need to remember is in the group 18. Henier Chrysaradல ஹீலியமோட அட்டாமிக் நம்பர் 2ன்னு உனக்கு தெரியும். அதோட 8, 8, 18, 18, 32, 32 போட்டேன்னா மொத்த எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்துடும். அதே மாதிரி அந்த ரெண்டாவது எலமெண்ட்டோட 8, 18, 18, 32, 32 நல்லா பார்த்துக்கோ. இங்கே ஒரு 8 தான் வரும், ஏன்னா இங்கே மேலே ஹீலியம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே 2 8 வருது உனக்கு. அதனால் நைட்ரஜனோட ஆட் பண்ணும்போது ஒரு 8 தான் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் வர எலமெண்ட்டு கூட 18, 18 ஆட் பண்ணணும். திருப்பி இங்கே 18 போட்டக்கூடாது, ஞாபகம் இல்லாமல். ஸோ ரிமெம்பர் தட். ஸோ ஒரு இது போட்டுட்டேன்னா now you know how the atomic number flows in this group, so you can easily remember எந்த எலமெண்ட் கேட்டாலும் நம்மளால் அதுக்கு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் இங்கே அந்த நிமோனிக்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி ஃப்ளூக்ளோ ப்ரோய்டாட்னு எதிர்க்கேன். ஃப்ளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின்லாம் FCl-BrIன்னு இருக்கும். அண்ட் இதெல்லாம் க்ரைனா கிரிப்டான்லாம் KR அது மாதிரி வரும். ரேடம், ரேடியம், ரேடான் வந்து RDன்னு வரும். ஸோ தட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் symbol of these elements. Okay, now we will go to the electronic configuration. How to write the electronic configuration of the elements? Electronic configuration of the elements. Closely follow what I am telling you. நோட்டில் நீயும் பேரலாக அப்படியே எழுதிடுவா, பேரலாக எழுதிடுவா, உனக்கு அப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ
I'll give you 1 minute time, quickly complete this. Once you know how to write this, then you can write it for any element. So I'll repeat once again. First the group element எல்லாம் வரிசையா எழுதிக்கணும். Atomic number தெரியும், வரிசையா எழுதிக்கணும். First element ஓட electronic configuration ஈஸியா நீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், because it is a single digit atomic number. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அப்படியே எழுதிடலாம். இதில் வந்து இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் வரிசையாக எழுதிட்டு he near cryzarad இங்கே அப்படியே வரிசையாக எழுதிக்கணும். எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இந்த 1s2 வந்து ஹீலியம் இருக்குல்ல, அந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த 2s2 2p3 2s2 2p3 வந்து இங்கே தனியாக எடுத்து எழுதிக்கணும். ஆனால் ஹீலியம் 1s2க்கு பதிலாக நம்ம ஹீலியம்னு எழுதுகிறோம், அவ்வளோதான். அடுத்தது நியான் எழுதுவோம். நியானுக்கு என்ன வரும்? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 இங்கே வந்துடும் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த 10க்கு முடிஞ்சு போய்டும் அந்த இடத்துல. ஸோ he near cryzarad எழுதிட்டு 2s2 2p3 இதை வரிசை அப்படியே எழுதிட்டுருணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும், அடுத்தது நீ பண்ண வேண்டியது வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீ ஞாபகம் இருந்தனா உனக்கு தெரியும். டி பிளாக் எழுதும்போது டி பிளாக்ல என்ன வரணும்? n-1 டி வரும், ns வரும், np வரும். அது we will see it again. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த 4s2 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னால் 3d போட்டுக்கணும், 5s2க்கு முன்னால் 4d போட்டுக்கணும், 6s2க்கு முன்னால் 5d போட்டுக்கணும், 7s2க்கு முன்னால் 6d போட்டுக்கணும். ஓகே. அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம பின்னால் பார்க்க போகிறோம். n-2 f வரும், n-1 d வரும், அப்புறம் ns வரும், அப்புறம் np வரும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அப்போது 2 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா 3 - 2 f வந்து உனக்கு தெரியும். f வந்து k ஷெல்லில் வராது, l ஷெல்லில் வராது, m ஷெல்லில் வராது உனக்கு. ஸோ இங்கேருந்து தான் உனக்கு வரும். 5 இருக்கு இல்லையா, 5 - 1 4லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். f ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எப்போவுமே 4லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் n-2 4, n-1 5, n 6 அப்படி வந்துடும். அதே மாதிரி இதில் என்ன வரும், இங்கே வந்து 5f வந்துடும். யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ என்ன வரும், 3dக்கு வந்து 10 வந்துடும், 4dக்கு 10 வந்துடும், 5dக்கு 10, 6dக்கு 10, 4fக்கு 14, 5fக்கு 14, அவ்வளோதான். 5fக்கு 14 வரும். ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் லைக் திஸ். இந்த இடத்துல வர நல்லா பார்த்துக்கோ, யூ வில் நாட் கெட் 3d ஹியர், பிகாஸ் திஸ் 3d ஆர்பிட்டல் வில் பி எம்டி. This 3d orbital will be empty. It will not fill in this. இருக்கும் ஆனால் ஆர்பிட்டல் இங்கே இருக்கவே இருக்காது. இந்த இடத்துல வந்து no d orbital. ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து no d orbital. We will see that again. பின்னாடி நம்ம அனோமாலஸ் பிஹேவியரில் பார்க்க போகிறோம். Absence of d orbital. இங்கே d orbital இருக்கும், ஆனால் 0, no electrons. இங்கேருந்து தான் ஃபில்லப் ஆக ஆரம்பிக்கும் உனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. So write the electronic configuration for all the elements quickly. மனசுக்குள்ளே சொல்லிகிட்டே எழுதிக்கோ. அது NPOS NB 11 பென்டியம், ஒசேட் டேப்போ 11 ஹெக்சியம், ஃப்ளுக்ளோப்ராய்டட் 11 செப்டியம். ஸோ 7 + 8 + 15 + 18 + 18 32 அந்த மாதிரி போட்டு he near cryzarad எழுதி அது பக்கத்தில் எழுதணும். ஸோ you know how to remember the name of the element, you know how to remember the atomic number of the element, you know how to write the electronic configuration of the element. இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன்னா இது பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கான்செப்ட் கொஸ்டினும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். இட் will be very easy for you to answer this. HOS கான்செப்ட். ட்ரெண்ட்ஸ் இன் டைட்டில் போட்டுக்கோ. கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி, ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ரியாக்டிவிட்டி, ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ரியாக்டிவிட்டி ஆர் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட வரும். நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல. இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து வாட் யூ நீட் டு நோ இஸ், யூ நீட் டு நோ த லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட். ஸோ LOS மீன்ஸ் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், HOS மீன்ஸ் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ரிமெம்பர் லோயர் ஹையர், லோயஸ்ட் கிடையாது, லோயர் ஹையர். ஸோ லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் given by number of NP electrons in the valence shell. Higher oxidation state will be given by number of NS and NP electron in the valence shell. Number of NP electron in valence shell. Okay, number of NP electrons, NS and NP electrons in the valence shell. Now if you take group 15, group 15 la pathena, group 15 la what is the number of valence electron? P la pathena you have, this is the valence shell. This will be your K shell and this will be your L shell. L shell is called as the valence shell because this is the outermost shell. What is a valence shell?
A valence shell is the outermost shell which takes part in the electronic chemical reactivity of the compound. Okay, so that is very important, you should remember. So number of electrons in the outermost configuration, outermost shell is called as the valence shell. So இப்போ இதில் பார்த்தனா 15ல பார்த்தனா number of p electrons பார்த்தனா 3 electron இருக்கு. Therefore the lower oxidation state will be +3. Higher oxidation state na enna? I told you it is the sum of ns and np electron. அதாவது valence shell ல இருக்கிற s ஆர்பிட்டல்லையும் p ஆர்பிட்டல்லையும் மொத்தம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுதான் வந்து HOS, that is +5. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீ வந்து குரூப் 16க்கு என்ன வரும்? குரூப் 16க்கு என்ன வரும் சொல்லு பார்க்கலாம். குரூப் 17க்கு என்ன வரும்? ஸோ குரூப் 16க்கு பார்த்தோன்னா என்ன வரும்? NP எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 4 இருக்குது உனக்கு. NP எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 4 இருக்குது. therefore this will be +4. ஓகே, and இது வந்து 2 + 4 will be equal to 6. அதே மாதிரி குரூப் 17க்கு என்ன வரும்? NP எலக்ட்ரான் வந்து +5. NS + NP பார்த்தோன்னா +7. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நீ இதை இப்படி பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இப்படி கூட பார்க்கலாம். ஸோ குரூப் 15க்கு பார்த்தோன்னா 3, 4, 5ன்னு வரும். HOS பார்த்தோன்னா 5, 6, 7ன்னு வரும். இது தெரிஞ்சுட்டு என்ன சார் பண்ணுறது? இதை தெரிஞ்சுட்டேன்னா what you can do is, then the next point that you need to know, this is first point. Second point that you need to know is the stability of LOS increases down the group. now வச்சுக்கோ ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். HOS வந்து decreases down the group. LOS lower will increase, higher will decrease. Lower will increase down the group, higher will decrease down the group. இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோ. இதோட மீனிங் என்னன்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன். HOS கான்செப்ட் எப்படி அப்ளை ஆகுது? குரூப் 15 ஹாலைட்ஸ். குரூப் 15 ஹாலைட்ஸ். ஹாலைட்ஸ்னால் என்ன? ஒன்று குளோரைடாக இருக்கலாம், இல்லை புரோமைடாக இருக்கலாம், இல்லை அயோடைடாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ NPOS and B. NPOS and B. Now suppose if you take NCl3, PCl3, ACl3, SbCl3, BiCl3. Similarly, you take NCl5, PCl5, ACl5, SbCl5, BiCl5. Now if you write the electron oxidation state, chlorine is -3, nitrogen, chlorine will be, now if you know, you should know that which will be having the negative charge. I mean the negative எதுக்கு வரும், positive எதுக்கு வரும்ன்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ யாருக்காவது தெரியுமா? does anybody know highest oxidation state? So what you will write? So for group 15க்கு என்ன வரும்? நைட்ரஜனில் வந்தது இல்லையா? நைட்ரஜனுக்கு என்ன பார்த்தோம் நம்ம? நைட்ரஜனில் வந்து எவ்வளோ வரும்? நைட்ரஜன் வந்து 725 வருது இல்லையா? So the maximum that it can lose is +5 and it can gain 3 electron. அதே மாதிரி குரூப் 16 எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா அப்படியே வந்து இது +6 வரும், இது -2 வரும். குரூப் 17 எடுத்துட்டேன்னா இங்கே +7 வரும், இங்கே -1 வரும். குரூப் 18 எடுத்துட்டேன்னா இங்கே +8 வரும், இங்கே 0 வரும். ஸோ இது பேசிக்கலி this is inert. That's why they are called as inert gases. They don't react. So this is the lowest, remember, lowest and highest. Theoretical. This is theoretical. எல்லா எலமெண்ட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, சிலது மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டேன்னா எந்த காம்பவுண்ட்லையுமே ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு +6 வரவே வராது. இன்ஃபேக்ட் ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ்ஸே வராது உனக்கு. ரேராக ஏதாவது 1 or 2 compounds when it combines with fluorine கூட தான் வருமே வழிய உனக்கு ஆக்சிடேஷன், பிகாஸ் இட் இஸ் த மோஸ்ட் எலக்ட்ரானெகட்டிவ் எலிமெண்ட், இட் வில் நெவர் ஹேவ் அ டெண்டன்சி டு லூஸ் த எலக்ட்ரான். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். இந்த மாதிரி சில பேசிக் பாயிண்ட்ஸில் மைண்டில் வச்சுட்டோம்னா நம்ம இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கான்செப்டை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹவ் டு ரைட் இட் டவுன். பக்கத்தில் அது எழுதிக்கோ அந்த இடத்துல like this. So you should be very careful when you are dealing with the LOS HOS concept. இதே மாதிரி நான் இந்த குளோரைடுக்கு போட்ட மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீ போடலாம். இதை
bromide, iodide எல்லாத்துக்கும் இதே லாஜிக் தான் உனக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ யூ கேன் அப்ளை த சேம் லாஜிக் இன் ஆல் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து இது ஒரு ரூல். என்ன ரூல்? LOS அண்ட் HOS வந்து ஒரு ரூல். ட்ரெண்டில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி, ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி சொன்னேன் இல்லையா? ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி. ரிமெம்பர், ஐ எம் டெல்லிங் யூ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி, ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி வந்து நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்? யூ கேன் ஆன்சர் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டெபிலிட்டி, based on the stability of the compound. Stability of the compound எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? LOS HOS ட்ரெண்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து நம்ம பாண்ட் என்தால்பி வச்சு கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பாண்ட் என்தால்பி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். பாண்ட் என்தால்பி in turn will depend upon bond length. Bond length in turn will depend upon the atomic size. ஸ்டெபிலிட்டி இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இப்போ LOS HOS கான்செப்ட் வச்சுட்டு ஸ்டெபிலிட்டியை எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். LOS ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீசஸ் டவுன் த குரூப், HOS ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப். ஓகே, தென் பாண்ட் என்தால்பி வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் குரூப் 18 நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ. குரூப் 18 எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரைட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஹைட்ரைட்ஸ் ஆஃப் குரூப் 18. ஹைட்ரைட்ஸ் ஆஃப் குரூப் 18 எடுத்துட்டேன்னா என்ன வரும்? HF, HCl, HBr, HI, ஹைட்ரைட்ஸ். ஓகே, இப்போ இதுக்கு என்ன வரும்? இதுக்கு வந்து நம்ம LOS HOS கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பண்ணலாம், பட் நம்ம இது வந்து இன்னொரு கான்செப்ட்லேயே நான் சொல்கிறேன். அதனால தான் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து யூ ஷுட் நோ தட் இந்த ரெண்டு கான்செப்டில் வந்து எந்த கான்செப்டை நம்ம அப்ளை பண்ணணுன்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். தட் கம்ஸ் ஒன்லி வித் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தேன்னா now what we will do, you have H, you have atom வரைகிறேன் நான். தென் H குளோரின் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். தென் H புரோமின் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். தென் H அயோடின் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். now if you look at the bond length, this is bond length, the internuclear distance between the two atoms. so this is fluorine, chlorine, bromine, iodine, bromine, iodine. now if you look at this, bond length என்ன ஆகுது? bond length increases down the group. bond length increases down the group. so bond length increase ஆச்சுன்னா இப்போ உன்னால் ஒரு பெரிய குச்சியை ஈஸியாக உடைக்க முடியுமா? சின்ன குச்சியை ஈஸியாக உடைக்க முடியுமா? பெரிய குச்சியை தான் நீ ஈஸியாக உடைக்க முடியும். ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், பிடிச்சிட்டு நீ ஈஸியாக உடைச்சிடலாம். therefore bond enthalpy-ன்னு பார்த்தேன்னா this will have bond enthalpy will bond enthalpy என்ன ஆகும்? இதுதான் வந்து பெரிய குச்சி. எது? this is the longest bond. bond length இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இது ஈஸியாக நீ உடச்சிடலாம். அப்போ என்ன ஆகும்? bond enthalpy decreases down the group. therefore bond enthalpy is inversely proportional to bond length. Inversely proportional to bond length. And bond length depends upon the atomic size. Bond length depends upon the atomic size of the element. Now you tell me which one will dissociate better. இப்போ HF இருக்கு, H plus plus F minus. HCl இருக்கு, H plus plus Cl minus. HI தான் வந்து நல்லா டிசோசியேட் ஆகும். ஏன்னா அதுக்கு தான் பாண்ட் என்தால்பி வந்து கம்மியாக தேவைப்படுறது. அதனால் அது ஈஸியாக உடஞ்சிடும். ஈஸியாக உடஞ்சிடும்னா என்ன அர்த்தம்? HI will produce more H plus than any other element. Therefore this is most acidic and this is least acidic. This is least acidic. So இந்த apply பண்ண போகிறோம். Increased bond enthalpy means increased stability. இந்த ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து we say thermal stability ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏன் thermal stability ன்னு சொல்கிறோம்? ஹீட் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த உடையமா உடையாதான்றதை நம்ம பார்க்கணும். So we always when we say stability, we generally refer the thermal stability. Greater the stability, lesser will be the reactivity. அது ரியாக்டே ஆகாதது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம எல்லா ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டியை நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட முடியும். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட், இதை காப்பி பண்ணிக்கோ.